Dear student, how are you? I hope you are fine by the grace of Allah. Student, I am going to discuss about a CV. Look at the following sample CV. What is CV? Almost you will have to write effective curriculum vitae. In short, CV, called resume in American English, for various purposes such as to get a job or a scholarship, etc. Writing a good CV is a skill all of you will need for your career. The CV is meant to introduce you and your background to somebody who does not know you. Is it? It should present you in the best possible light, in a concise and well structured manner. A regular CV for a business purpose should definitely not go over one page only. However, when you will write CV, you have to provide some information like, or the information you need to provide in your CV are personal details. At first, you have to provide personal details. What is personal details? Here, you should include your date of birth, contact address, telephone number, nationality, etc. Next, you have to provide objectives. What is objectives? You should state here concisely what you are accurately want to do so. Say something like to develop your career, or you can be a more specific like to obtain a position. Then academic achievement. After your personal details and objectives, you have to provide or write down here or mention here your all academic achievements, including grade, division, classes, etc. and passing year. Then you have to provide experience. What is experience? Here you should include experience if you have any or relevant in the position you are applying for. Then extracurricular activities, if you have this, you should provide. Then language skills, you should also mention your level of competence in any language you know well. That means Bengali or English influence, you can write and read, etc. You may provide computer skills and hobbies here. Now follow the sample CV or curriculum vita of রাহাত আলী নামের একজন লোকের স্টুডেন্টের কারিকুলাম ভিটা সম্পর্কে আমরা লিখেছি। কন্ট্যাক্ট নাম্বার, ইমেইল, এভাবে লিখব। অবজেক্টিভস: to work in a responsible position where I can use any creativity or interpersonal skills and my knowledge to contribute any development sector of Bangladesh. Then personal details. Personal details, that means নাম এখানে আছে, সি to care of, that means বাবার নাম অথবা ভাইয়ের নাম যে তোমাকে বা আমাকে চিনবে। তারপর হচ্ছে ভিলেজ, নাম দিয়েছি এখানে দাসপাড়া, পোস্ট অফিস আলিপুর, পিএস পুলিশ স্টেশন যেখানে থানা সেটাকে মিন করা হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট
গাজীপুর বা যেখানে রেসপেক্টিভ প্লেসে যেখানে আমরা থাকি। মেইলিং অ্যাড্রেসটা হচ্ছে যেখানে যে ঠিকানায় বর্তমান আমি থাকি, যেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস। এভাবে আমরা লিখব। দেন পার্সোনাল ইনফরমেশন, যেটাকে পার্সোনাল ডিটেলসও বলতে পারি আমরা। আচ্ছা, নেম, ফুল নেম রাহাত আলী হয়ে লিখব। ফাদার্স নেম উপরে অ্যাপোস্ট্রোপি দিয়ে লিখতে হবে, মাদার্স নেম অ্যাপোস্ট্রোপি দিয়ে লিখতে হবে। ডেট অফ বার্থ এভাবে লিখব। ডেট অফ বার্থ লেখার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে পাশের সাথে ডেট অফ, অর্থাৎ এসএসসি পাশের সাথে ডেট অফ বার্থের একটা সম্পর্ক রয়েছে। ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি বাই বার্থ, আমরা যেহেতু জন্মসূত্রে বাংলাদেশি। জেন্ডার মেল অথবা ফিমেল, যেটা হয় সেটা লিখবো আমরা। দেন ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, ম্যারিড হলে ম্যারিড, আনম্যারিড হলে আনম্যারিড। ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, যেটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস বলে থাকি আমরা। স্পিকিং, রাইটিং অ্যান্ড রিডিং অফ বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ, যার যে দক্ষতা আছে সেভাবে আমরা প্রেজেন্ট করব। ইন্টারেস্ট, আগ্রহটা কি, ট্রাভেলিং অ্যান্ড রিডিং, রাইটিং বা অন্য কিছু থাকতে পারে। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, আমরা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এখানে 2-3 ভাবে সাজিয়েছি, আমি সবগুলি বলে দেব যাতে করে আমরা লিখতে পারি বা পরীক্ষায় ভালো করে বুঝতে পারি, লিখতে পারি। আমরা এখানে ডিগ্রি লিখেছি বা নেম অফ এক্সাম দিতে পারি, পাসিং ইয়ার অথবা শুধু ইয়ার দিতে পারি, রেজাল্ট অথবা জিপিএ সিজিপিএ দিতে পারি, বোর্ড অথবা ইউনিভার্সিটি দিতে পারি। হ্যাঁ, দুইটা দিতে হবে, কারণ আমরা এসএসসি এবং এইচএসসি এই দুটা বোর্ড এর আন্ডারে পরীক্ষা হয়ে থাকে। অনার্স অথবা বিএ অথবা হায়ার এডুকেশন এগুলো সাধারণত কোনো ভার্সিটির আন্ডারে হয়ে থাকে। এই জন্য আমরা বোর্ড অবলিক ইউনিভার্সিটি দুইটাই দেবো, এখানে ভালো করে মনে রাখতে হবে। আমরা এখানে সর্বশেষ যে ডিগ্রিটা অর্জন করেছি সেটা লিখেছি আর কি। এখানে MA আগে দিয়েছি, অর্থাৎ MA 2016 সালে 2016-এ পাশ করেছে, সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে আন্ডার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। অর্থাৎ কেউ ঢাকা ইউনিভার্সিটি দিতে পারে, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি দিতে পারে, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি দিতে পারে, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি দিতে পারে, সেটা নিজের অভিরুচির উপর। তারপরে হচ্ছে MA এর আগের ডিগ্রিটা হচ্ছে বিএ অনার্স লিখেছি। বিএ দুইটা হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে বিএ পার্টস কোর্স আর একটা হচ্ছে বিএ অনার্স। এখানে অনেক সাবজেক্টের উপর বিএ করানো হয়ে থাকে, সেটা আমরা পরে ক্লাসে আলোচনা করব। দেখো এখানে কিন্তু 1 বছর আগে 2015, তার মানে বিএ থেকে MA কোর্স করতে গেলে যারা অনার্স করে তাদের 1 বছর লাগে, আর যারা বিএ পাস লিখবে তাদের 2 বছর দিতে হবে। এখানে সেকেন্ড ক্লাস, দ্যাট মিন্স রেজাল্ট সেকেন্ড ক্লাস বলতে শ্রেণী বুঝায় আর কি। হ্যাঁ, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সে করেছে। এখানে আরও একটা বিষয় দেওয়া যেতে পারে, আর একটা ঘর দেওয়া যেতে পারে, সেটা সাবজেক্ট। আমরা স্পষ্টভাবে ভিভিডলি যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে এখানে 5টা ঘর দিলে আরও বেটার হয়। ডিগ্রি, পাসিং ইয়ার, রেজাল্ট, বোর্ড অর ইউনিভার্সিটি, সর্বশেষ হচ্ছে সাবজেক্ট অথবা গ্রুপ। দেখো এরপরে হচ্ছে এইচএসসি 2011, তার মানে এখান থেকে ব্যাপ্তি হলো 4 বছর। অনার্স থেকে এইচএসসির ব্যাপ্তি হলো, বা এইচএসসি থেকে অনার্সের ব্যাপ্তি হলো 4 বছর। যেহেতু এটা জিপিএস অর্থাৎ গ্রেড পয়েন্ট, এখানে আমরা গ্রেড পয়েন্ট লিখে ফেলছি। আমরা ঢাকা বোর্ডের অধীনে পাস করেছি বা লিখব আর কি। এভাবে এসএসসি 2009, এসএসসি থেকে এইচএসসির ব্যাপ্তি হচ্ছে 2 বছর, জিপিএ 4, ঢাকা বোর্ডের অধীনে। আমরা এইভাবে লিখব। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আরও সুন্দর করে লিখেছি, এরপরে আলোচনা করব নিশ্চয় এখনই। তো এইভাবে আমরা একটা দিতে পারি। এখন কেউ যদি এটা লিখতে সমস্যা হয় তাহলে আমরা এসএসসি দিয়ে শুরু করব। এসএসসি, এইচএসসি,
বিএ, এমএ, অর্থাৎ এদিক থেকেও শুরু করা যাবে, কোনো প্রবলেম হবে না, তবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে এটা। দেন রেফারেন্স। রেফারেন্সটা কি? আমরা রেফারেন্স যাতে আমাকে বা যে লিখবে তাকে সে ওই ব্যক্তি ভালো করে চেনেন। যেমন এখানে রেফারেন্স দিয়েছে ডক্টর এম বুলবুল আহমেদ, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ফোন নাম্বার। এরকম করে আরেকজন নাম দিয়েছি মোহাম্মদ মালেক মিয়া, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স, ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী। এভাবে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে আমরা তাকে তার পরিচিত তুলে ধরব। আমরা এখন একটা সিভি দিয়ে কিভাবে বা একটা কভার লেটার দিয়ে আমাদের পরীক্ষায় সবগুলো সিভি এইভাবে লিখবো বা লিখতে পারবো, সেরকম একটা নমুনা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। আমরা যদি এটা ভালোভাবে পড়ি বা একটু উপলব্ধি করি, তাহলে আমার মনে হয় যে কোনো সিভি আসলে আমরা পরীক্ষায় দিতে পারবো, কভার লেটার সহ দিতে পারবো। কভার লেটারটা হচ্ছে একটা লেটার, এখানে যেটাকে বলা হয়, বাংলায় বলা হয় আবেদনপত্র। আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা যেমন আজকে হচ্ছে 4 অক্টোবর, আমরা 4 অক্টোবর লিখে দিয়েছি 2000, যেদিন লিখব সেই দিন এটা তারিখটা দিতে হবে। আমরা এখানে বা হেডমাস্টার লিখেছি, দ্য চেয়ারম্যান, দ্য ডিরেক্টর, দ্য ম্যানেজার। অর্থাৎ আমি বিভিন্নভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যদি স্কুল সম্পর্কে আসে, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সম্পর্কে আসে, তাহলে আমরা হেডমাস্টার লিখব। যদি কোনো কোম্পানি, ব্যাংক এর এগেনস্টে লিখতে বলা হয়, তাহলে আমরা চেয়ারম্যান, দ্য চেয়ারম্যান লিখব। তার এগেনস্টে এবিসি ব্যাংক, যে ব্যাংকে লিখতে হবে, বা ডিরেক্টর লিখব, হ্যাঁ, অথবা ম্যানেজার যদি কোথাও আসে তাহলে কোনো পোস্টের জন্য, তাহলে আমরা ম্যানেজার অথবা ডিরেক্টর দেব অথবা চেয়ারম্যান দেব। এরকম এবিসি ব্যাংক, এবিসি কোম্পানি, এরকম ফার্মের উপর আমরা দিতে পারি। তারপর নিচে লিখতে হবে জায়গার নাম। আমরা যেহেতু এবিসি হাই স্কুল যদি হয়ে থাকে জয়দেবপুরতে জয়দেবপুর লিখব, ঢাকায় যদি বলা হয়ে থাকে তো ঢাকায় লিখব, এ হবে। যেমন মতিঝিল, ঢাকা। অর্থাৎ ব্যাংক, তো ব্যাংকের শাখা তো আর এখানে গাজীপুরে হবে না, জয়দেবপুরে হবে না, সেটা মতিঝিলে হতে হবে। এই জন্য লিখেছি এবিসি ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা 1000, এভাবে লিখব। এরপর স্পষ্টভাবে সাবজেক্ট লিখতে হবে। সাবজেক্ট লেখার পর প্রেয়ার ফর দ্য পোস্ট অফ এ অথবা এন। এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইন ইংলিশ হলে এন দিব, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হলে বেঙ্গলি হলে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এ বেঙ্গলি দেব, এরকম করে লিখব। অন্যান্য পোস্টের জন্য এ অথবা এন ব্যবহার করব। অর্থাৎ এখানে গ্যাপ রেখেছি, যে পোস্ট আসবে সেই পোস্টে নাম দিলেই একটা সুন্দর পোস্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, দেন আমরা নিচে লিখব ডিয়ার স্যার, অথবা শুধু স্যার দিলেও হবে। এভাবে আমরা শুরু করব। ইন রেসপন্স টু ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি স্টার। অর্থাৎ এখানে যখন পত্রিকার নাম লিখব অবশ্যই দিতে হবে, অর্থাৎ আর্টিকেল দিতে হবে, এবং তা ক্যাপিটাল লেটারে দিতে হবে। অন দ্য 1 অক্টোবর, তারিখ স্পষ্ট করে দিতে হবে। যেদিন লিখবি অবশ্যই তার প্রিভিয়াস তারিখের কথা উল্লেখ করতে হবে, অর্থাৎ আগের তারিখের কথা উল্লেখ রাখতে হবে। ফর দ্য পোস্ট অফ ড্যাশ, এখানে ড্যাশ বলতে যে পোস্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই পোস্টের নাম লিখতে হবে। তারপরে হচ্ছে আই উড লাইক টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট ড্যাশ, অর্থাৎ যে পোস্টে এখানে লিখবে এখানে সেই পোস্ট, একই পোস্টের নাম লিখতে হবে। দেন মাই কমপ্লিট সিভি উইথ আদার নেসেসারি ডকুমেন্টস ইজ ইনক্লোজড হিয়ার। কোন কোন পেপারস এখানে দিয়ে থাকবে সেগুলো স্পষ্ট করে এখানে লিখতে হবে। তারপরে কথাটা লিখতে হবে, আই হোপ ইউ উইল কনসিডার মি এ সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ফর দ্য পজিশন মেনশনড অ্যাভভ। এই কথাটা লিখে অবশ্যই ইয়ার্স ফেথফুল্লি, নিচে নাম, ফুল নাম লিখে অবশ্যই স্বাক্ষর দিতে হবে। হ্যাঁ, এইভাবে হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা কভার লেটার। কভার লেটারটা পড়লে আমরা যে কোনো সিভি দিতে পারবো, এভাবে যদি লিখতে পারি। তাছাড়াও নিজেরা যেভাবে শিখেছে সেভাবে দিলেও হবে। আমরা অন্য একটা কারিকুলাম ভিটা লিখেছি, এভাবেও দিলেও হবে। প্রিভিয়াস একটা কারিকুলাম আলোচনা করেছি,
আবার এখানেও অন্য হবে, কারিকুলামটা এইভাবে দিলেও হবে। কারিকুলাম ভিটা আমাদের বানান ঠিক রাখতে হবে, যে স্পষ্ট করে। আমরা কিন্তু পরীক্ষায় এই জিনিসটা বানানটাই ভুল করে থাকি, এখানেও ভুল করে থাকি, এখানেও কারিকুলাম বানান ভুল করে থাকি। নেম দেখো কি সুন্দর করে এখানে একটা সাইজ করে দেওয়া হয়েছে। নেম, ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আমরা এইভাবে লিখতে পারি। ভিলেজ এখানে গ্যাপ রেখেছি, পোস্ট অফিস, তারপর হচ্ছে পিএস, পুলিশ স্টেশন, ডিস্ট্রিক্ট এইভাবে লিখে আমরা দিতে পারি। তারপরে হচ্ছে দেন পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস। পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস যদি একই রকম হয় তাহলে আমরা ডু দিব, আর যদি আলাদা আলাদা হয়ে থাকে, প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস যদি আলাদা আলাদা হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে, এইভাবে লিখতে হবে। যদি শহরে থাকে তাহলে শহরের বাসার ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হবে, গ্রামে থাকলে গ্রামের ঠিকানা এভাবে উপরের মতো করে দিতে হবে। দেন ডেট অফ বার্থ। ডেট অফ বার্থ আবারও বলতেছি যে এসএসসি এর পাশের সাথে অবশ্যই ডেট অফ বার্থের একটা কম্বিনেশন থাকতে হবে, আদারওয়াইজ সিবি পূর্ণাঙ্গ সিবি হবে না। ন্যাশনালিটি আমরা যেহেতু বাংলাদেশি, জন্মসূত্রে বাংলাদেশি লিখতে হবে। মেরিটাল স্ট্যাটাস লিখতে হবে। রিলিজিয়ন এখানে যে যে ধর্মের থাকুক না কেন, সেটা হিন্দু হলে হিন্দু, মুসলিম হলে মুসলিম, খ্রিস্টানিটি হলে খ্রিস্টান, এভাবে লিখবো। দেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার, কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমরা স্পষ্ট করে লিখবো, ইমেল নাম্বারও অ্যাড করতে পারি। দেন আমরা ফাইনালি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস, এখানে আমরা দেখো এর আগে একটা লিখেছিলাম ঘর টেনে টেনে, আমরা এইভাবেও লিখতে পারি। এখানে আমরা সর্বশেষ জীবনের সর্বশেষ যে ডিগ্রিটা সেটা আমরা প্রথমে লিখেছি, ইংলিশে করেছে, ঠিক সেকেন্ড ক্লাস। এখানে কিন্তু আর ওই রকম করে লেখা হয় নাই, বাট কমা দিয়ে লেখা হয়েছে, কমা আছে, প্রত্যেকটা কিন্তু কমা আছে, বোঝানো হয়েছে সে সেকেন্ড ক্লাস বা দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছে, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সে পাশ করেছে, 2016 সালে সে পাশ করেছে, এভাবে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিএ অনার্স বা বিএ সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, কোথার থেকে পাশ করেছে, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছে, কত সালে পাশ করেছে, 2015 সালে পাশ করেছে। সেম ওয়ে এইচএসসি জিপিএ পেয়েছে 4, ঢাকা বোর্ড অধীনে 2011-তে পাশ করেছে। এভাবে এসএসসি এরকম জিপিএ পেয়েছে 4, ঢাকা বোর্ডের অধীনে 2009 সালে পাশ করেছে। এক্সপেরিয়েন্সের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি, হ্যাঁ, এরকম করে আমরা আবার রেফারেন্স, সর্বশেষ রেফারেন্স দেব, দিয়ে আমরা নাম ও স্বাক্ষর লিখে দিয়ে দেবো আর কি। তো এই গেল পূর্ণাঙ্গ একটা সিবি। তাহলে আমরা এইভাবেই সিবি পড়লে আমার মনে হয় ভালো হবে। আবার এখানে একটু কথা বলে রাখি, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন যদি কেউ সুবিধার্থে এসএসসি আগে দিতে চায় তাহলে পারবে, এসএসসি দিতে পারবে, দেন এইচএসসি দিতে পারবে, তারপর হচ্ছে 3-তে অনার্স দিতে পারবে, ফাইনালি এমএ দিতেও বা যে সাবজেক্টে যে করেছে সেখানে এমবিএ যেতে পারে। কিন্তু আমার কথা হলো পরীক্ষায় স্টুডেন্টরা এখানে ভুল করে থাকে, এখানে ভুল করে থাকে, এসএসসি এইচএসসির পরে এমএ দিয়ে থাকে, পরে বিএ দিয়ে থাকে, যার জন্য পূর্ণাঙ্গ সিভিটা হয় না। তাহলে আমাদের মাথা রাখতে হবে, এইভাবে পড়লে ইনশাল্লাহ যে কোনো সিভিতে আমরা লিখলে ভালো নাম্বার ক্যারি করতে পারবো। তো ফলো করবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ, বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ।